up class. So I thought that I should continue this class. Uh, so creating long-term loyalty relationships. So from this line, this is the heading of our chapter 5. So two topic we can see here. One is loyalty, another one is relationship. So definitely you know that there is a positive relationship between these two terms. So loyalty means বিশ্বস্ততা hmm? বিশ্বস্ততা বিশ্বস্ততা or অনুগত. So if you when a consumer will be loyal to any brand, when Ma'am, after getting a good service, okay, ম্যাম যখন আমরা বুঝতে পারি যে আসলে এই প্রোডাক্টটাই আসলে আমার প্রয়োজন, এটা যখন একটা কোম্পানি আমাদেরকে বুঝাতে পারে, তখন আমরা ওই কোম্পানিটার প্রতি আসলে লয়াল হই। that Ma'am. means when your experience is positive and you are satisfied, right? Yes, ma'am. Yeah. ইয়েস ম্যাম। So satisfaction is the most important precondition of loyalty. So we have many brand in our mind. All of you, you are definitely loyal to several brands. yes, ma'am. Example, ma'am. Ma'am, Coca-Cola. Coca-Cola. Then, Unilever, hmm, Ma'am, Vimbar. Ma'am, Bata. আচ্ছা তারপর হ্যান্ডসেটে Ma'am, iPhone. iPhone, Xiaomi okay. So you are also loyal customer of different Yes, brand. ma'am. So and whenever any consumer is loyal to any specific product or service, automatically long-term relationship created, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা তোমাদের কোনো লংগেস্ট রিলেশনশিপ বলতে পারো যে কোনো একটা ব্র্যান্ড একদম চাইল্ডহুড থেকেই তুমি তাদের প্রতি লয়াল? ম্যাম ক্যাডবেরি, তারপর কোনটা? ক্যাডবেরি ম্যাম। Dairy Milk, Cadbury. Okay, you have a long time loyalty relationship with Cadbury. Then any other brand? Ma'am, Bata. আচ্ছা এটা যে শুধুমাত্র স্পেসিফিক প্রোডাক্টই হতে হবে, not necessarily, it could be service. How any barber, like last 10 years you are visiting any barber shop, any beauty parlor, and it could be any local grocery store. Last 10 years you are purchasing anything, any sweet shop, coffee shop, restaurant, এগুলো হতে পারে না? Yes, ma'am. ma'am. Ma'am, ডক্টর, personal. ইভেন কোনো ডক্টর, হসপিটাল, সেটাও হতে পারে যে Yes, লয়্যালটি ma'am. রিলেশনশিপ. So long term loyalty relationship. So do you think that company will be benefited through this? ইয়েস ম্যাম, এটা তো অবশ্যই ওরা বেনিফিটেড হবে। Definitely, because if any customers are satisfied, they are happy, so they will continuously purchase their product and more like additionally, not only that specific product, ওই ব্র্যান্ডের যদি আরো কোনো প্রোডাক্ট লঞ্চ করে সেগুলো কি তোমরা বিলিভ করবে না? Yes, ma'am. জি ম্যাম। আচ্ছা এবং লয়্যালটি রিলেশনশিপটা এরকম যে যদি প্রোডাক্টের প্রাইসও বেড়ে যায় তারপরেও কিন্তু হুট করে ওই কাস্টমার কিন্তু সুইচ করে না, রাইট? Yes, ma'am. ইয়েস ম্যাম। So here you see building customer value, satisfaction and loyalty. So when your customer will be satisfied, when you can create positive value, right? ইয়েস ম্যাম, অফ কোর্স। That means the benefit you are offering, the solution you are offering to your customer, that is definitely more than the cost, right? Yes, ma'am. So when ইয়েস ম্যাম। the value is positive, the customer will be satisfied and they will be loyal to that specific brand. So they all are positively interlinked or related. So here you can see a pyramid, and you are familiar with this pyramid, right? Yes, ma'am. So what is the difference?
ম্যাম রিভার্স, এখানে যেটা আছে মডার্ন কাস্টমার ওরিয়েন্টেড, এটা একটু রিভার্স করা। Why? Why is the change? Ma'am, customer satisfaction is the first, ma'am. Hmm. ম্যাম আচ্ছা, যেটা প্রথমে ওটা হচ্ছে ম্যাম আমরা বলতে পারি যে যেমন ওটা হচ্ছে প্রোডাক্ট ওরিয়েন্টেড বলতে পারি, কিন্তু সেকেন্ড যেটা এটাকে আমরা ম্যাম কাস্টমার ওরিয়েন্টেড বলতে হবে। right. So first one is traditional, backdated. যে একদম গতানুগতিক ভাবে এইভাবেই কোম্পানিগুলো চলে, বাট all the modern company who win customers' mind and pocket, all our top brand, they are following the second figure, that is customer oriented chart. So here you see the first priority and most space, এই ফিগারের মধ্যে সবথেকে বেশি স্পেস কাকে দেওয়া হয়েছে? কাস্টমার ম্যাম কাস্টমারকে। কাস্টমার। এবং পাশের দুটো অ্যারো দেখতে পাচ্ছো? জি ম্যাম। কাস্টমার Yes, কেন্দ্রিক। ma'am. একটা ইনক্রিজিং অ্যারো, একটা ডিক্রিজিং অ্যারো। ইনক্রিজিং অ্যারো, ডিক্রিজিং অ্যারো, কই আমি তো এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না। দুইটা অ্যারো, একটা উপর দিকে একটা নিচের দিকে। That means not increasing and decreasing. That means the two-way traffic, flow of information. So information is going from top management to customer. Similarly, from customers to top management. That is the meaning of these two arrow. It's clear. Yes, ma'am. And you know, I already several times I discussed with you the importance of review, information like marketing intelligence, research, then word of mouth, right? Yes, ma'am. So Yes, ma'am. continuously companies are looking for feedback that customers are satisfied or not, where they are not, why they are not satisfied, how we could improve our offer, product quality, features. So all the modern company, they are conducting continuous, they're collecting information from the customers. So it's not complicated, very simple. It is also explained in your text. The next topic is customer perceived value, CPV. So CPV, you know, before discuss this topic, you should know what is the perception, perceived value. Perception means অনুভূত। it's a psychological state of mind, right? Thinking process, Yes, ma'am. your opinion or your view of anything. Acha, like sometimes we say that this person is very positive, that person is very negative. Whatever happen, he or she searching something critical or negative thing. এভাবে আমরা বলি না? And definitely you heard this example before, that if you imagine that I have a half glass of water on my hand, then how we could explain it? হাফ গ্লাস পানি আমার হাতে ধরা আছে, এটাকে কিভাবে এক্সপ্লেইন করা যায়? ম্যাম গ্লাসের অর্ধেকটা খালি। হুম? যে গ্লাস আছে তার অর্ধেকটা খালি। আমার অর্ধেক ম্যাম ভরা। এটা বলা যায় গ্লাসের অর্ধেকটা ভরা আছে। হ্যাঁ, তাহলে দুটো আনসারই কি রাইট না? Yes, Yes, ma'am. ma'am. এটা Yes, ma'am. দুইটা পয়েন্ট অফ ভিউ। তাহলে একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ, রাইট? Yes, ma'am. Ma'am. তাহলে যে বলবে যে হাফ খালি, তার মানে সে যতটুকু যেটা আছে সেটা সে দেখতে পাচ্ছে না। তাহলে আমাদের সারাউন্ডিংসে কি এরকম মানুষ আছে কি নেই? Yes, ma'am, আছে। Yes, ma'am. হ্যাঁ, সবসময় তোমার ভেতর থেকে কিছু নেগেটিভ বের করে আনবে, তোমার ভিতরে অনেক পজিটিভ কিছু আছে, সেগুলো তাদের চোখেই পড়বে না। So customer same, their perception, person to person, their education, profession, personality, knowledge. So it's vary. So customer perceived value is the difference between customers' evaluation of all benefit and all cost compared to all the alternatives. Alternatives গুলো কি কোনগুলো? যেমন কম্পিটিটর, যেমন আমি যদি তোমাদের পারসিভড ভ্যালু অফ মোবাইল নেটওয়ার্ক কোম্পানিগুলোর কথা বলি, তাহলে কি চারটা কম্পেয়ার করেই তোমরা আমাকে ভ্যালু সাবমিট করবে না? Yes, ma'am. So Yes, ma'am. comparison should be there, alternative or substitute what the competitors are offering. So perceived value is easy, it's clear. No? Yes, ma'am. Acha, Yes, ma'am. perceived value is very influential for consumers decision making.
When I discussed value, I told you that before purchasing any product or service, consciously or subconsciously, our mind calculate benefit and cost, right? ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, কিভাবে ক্যালকুলেট করে? মাঝে মাঝে কোনো রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে কি তুমি এভাবে রিভিউ দাও না তোমার ফ্রেন্ডদেরকে যে আজকে পয়সাটাই নষ্ট হলো? ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। অনেকবার দিয়েছো এরকম রিভিউ? ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে এখানে কি বেনিফিট আর কস্ট দুটো তুমি কম্পেয়ার করে ক্যালকুলেট করেছো, রাইট? ইয়েস ম্যাম। যে খাবারটা টেস্টি ছিল না, তোমার কাছে ভালো লাগেনি, তাই তোমার মনে হচ্ছে যে পুরো টাকাটাই জলে গেল। So perceived value. So let's see what are the main important ingredients. হ্যাঁ, কোনগুলো আসলে ইনফ্লুয়েন্স করে for positive perceived value or negative perceived value. So here you see the determinants of CPV. Okay, so one is 4 different types of benefit against the 4 different cost. So more or less, we all of us, we consider these 8 factors before our variables before final take decision to identify the value of the product and cost. So let's see. One is product benefit. So before purchasing any product, definitely you consider the quality, brand, features, warranty, right? Yes, ma'am. আচ্ছা, এর সাথে সাথে কস্ট কি ক্যালকুলেট করো কিভাবে? মনিটারি কস্ট মিন্স নো, ইটস এ নিউ টার্ম। ম্যাম যত টাকা লাগে হ্যাঁ, ওই রাইট। প্রোডাক্ট কিনতে। এখানে তো ওয়ার্ড থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মানি রিলেটেড, রাইট? যে টোটাল যেটা Yes, তুমি ma'am. পে করছো, যে পয়সাটা তোমার পকেট থেকে চলে যাচ্ছে, তাহলে এই দুটোর সাথে কিন্তু রিলেটেড যে তুমি কি কি পরিমাণ বেনিফিট তোমার প্রোডাক্ট দিচ্ছে। এবং তোমাদের সাথে এটাও অনেকবার ডিসকাস করা হয়েছে যে প্রত্যেকটা কোম্পানি কি টাইম টু টাইম ওদের ফিচার্স বা বেনিফিট আপগ্রেড করছে না? ইয়েস ম্যাম। কন্টিনিউয়াসলি করছে। ওকে, দেন সেকেন্ড বেনিফিট and cost, they are related, that is the service. So not only the product features and quality you will consider, as a consumer we also consider the service. What is that? Like after sale service, repair, call center support, কি তোমরা এগুলো কনসিডার করো? ইয়েস ম্যাম। তারপরে কি অনলাইন শপিং এর ফ্যাসিলিটিস আছে কিনা, সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রেজেন্ট অ্যাভেলেবল নাকি ওয়েবসাইট আছে, অ্যাপ আছে। সো এগুলো কি আমাদের টাইম কস্ট কে মিনিমাইজ করে? ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম, মিনিমাইজ ডেফিনেটলি করে। যেমন অনলাইন শপিংটা আমাদের প্যান্ডেমিকের সময় অনেক বেশি বেড়ে গেছে, যে আমাদের যে প্রিভেন্টিভ মেজার ছিল যে সোশ্যাল ডিস্টেন্স, বাইরে যাওয়ার একটা রেস্ট্রিকশনও অনেকটা সময় আমরা পার করেছি। তো তখন কি আমাদের টাইম, তারপর আমাদের যে রিস্ক ফ্যাক্টর সবকিছু কি সার্ভিস এই যে অনলাইন শপিং কমিয়ে দিয়েছিল না? জি ম্যাম। আচ্ছা, এবং শুধু প্যান্ডেমিক না, প্যান্ডেমিক ছাড়াও এখন তো ওইভাবে রিস্ক নেই, অনেক কমে গেছে মাশাআল্লাহ, তারপরেও কি আমরা অনলাইনে শপিং করছি? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, তো তোমাকে যদি এরকম হয় যে আফতাবনগর থেকে মানে ইস্ট ওয়েস্ট থেকে আমি যদি বলি যে নিউ মার্কেটে যাও, যে এই প্রোডাক্ট কিনে নিয়ে আসো, তাহলে কি মোটামুটি একদিনের কাছাকাছি চলে যাবে না? ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। Yes, ma'am. কেন? ট্রাফিকের কারণে। হুম? ট্রাফিক, রাস্তা অনেক যানজট। জ্যাম, তারপর যদি হট সামার হয়, গরম, ঘাম, তুমি একদম এক্সস্টেড হয়ে যাবে না? জি ম্যাম, Yes, ma'am. তারপর প্রোডাক্টটা খুঁজারও টাইম লাগবে। হ্যাঁ, তারপর ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট আছে না? জি ম্যাম আছে। হ্যাঁ, এবং তোমরা জানো যে ঢাকা সিটিতে একদিনে একটা কাজই করা যায়, দুইটা কাজ করা যায়? নো ম্যাম। No. খুব অনেক tough. ডিফিকাল্ট, তাই না? ইয়েস হ্যাঁ, ম্যাম। তারপরে আমরা যে কল সেন্টারের সাপোর্ট গুলো, ওয়ারেন্টি, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট যে আসলে এই ধরনের বেনিফিট কি ওই কোম্পানি প্রোভাইড করে কিনা। দেন পিপল বেনিফিট এন্ড এনার্জি কস্ট। আচ্ছা, পিপল বেনিফিট, দ্য পিপল হু আর সার্ভিং দ্য প্রোডাক্ট, যে যারা সেল করে, তো তারা কি নলেজেবল কিনা, স্কিলড কিনা, তাদেরকে কোনো কোশ্চেন করলে কি প্রপার ডেমনস্ট্রেশন দিতে পারছে কিনা প্রোডাক্ট নিয়ে।
যারা প্রোডাক্টটা ডিল করে, হ্যান্ডেল করে, ইনস্টল করে, রিপেয়ার করে, তো তাদের স্কিলের উপরও কিন্তু অনেকটা স্যাটিসফ্যাকশন ডিপেন্ড করে, রাইট? Yes, ma'am. ইয়েস ম্যাম। এবং তখন তারা কিন্তু আমাদের ডিসিশন মেকিং এ অনেক হেল্প করে। এবং আজকাল দেখো যে তোমাদের এই যে ফুড আইটেম গুলো তোমরা অনেক বেশি হোম ডেলিভারির জন্য অর্ডার করো। Yes, ma'am. ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, ইভেন শুধুমাত্র নিজেদের জন্য করা হয় এরকম না, গেস্ট আসলেও করা হয়, রাইট? Yes, ma'am. কি তোমরা শুধু নিজেরাই খাও, গেস্টকে খাও নাই তো? না, জি ma'am, ম্যাম, আমাকে খাওয়ানো হয়। খাওয়ানো হয়। কিন্তু তোমাদের রেসপন্সে আমি বুঝতে মানে আমার মনে হচ্ছে যে তোমরা নিজেরাই একটু বেশি খাও, গেস্টদের জন্য সেভাবে আনো না। আচ্ছা, Ma'am, guest আসলে বাসায় রান্না হয় অনেক। বাসায় রান্না হয়। Yes, ma'am. ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, কিন্তু গেস্ট তো যদি তোমরা যেমন বাসার খাবার বেশি লাইক করো না বাইরের, Ma'am, বাইরের। বাইরের ম্যাম। তাহলে গেস্টও তো বাইরেটা পছন্দ লাইক করতে পারে। আচ্ছা, তো আচ্ছা, আমি অবশ্য গেস্ট আসলে বাইরের খাবারই বেশি অর্ডার করি। হ্যাসেল, এই যে এনার্জি, এত এনার্জি নাই আমার, এখন গেস্ট আসবে এই জন্য 3 জনের জন্য কুক করব পারবো না, এই জন্য আমি অর্ডার করে দিই। তাহলে ওই যে টাইম, এনার্জি, টোটাল কস্ট, দেন লাস্ট ওয়ান ইজ ইমেজ বেনিফিট এন্ড সাইকোলজিক্যাল কস্ট। সো ইমেজ অফ দ্যাট ব্র্যান্ড, দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং সেটার সাথে কি আমাদের যে সাইকোলজিক্যাল যে মেন্টাল স্টেট, দ্যাট ইজ নট ডিরেক্টলি রিলেটেড। ম্যাম ডিরেক্টলি রিলেটেড। তাহলে এই যে ইমেজ পজিটিভ অর নেগেটিভ এরকম কিছু এক্সাম্পল আমাকে দাও কোন ব্র্যান্ডের। যেমন যেমন ম্যাম খাবারের কথা বলি, খাবার বাজে হলে এদের নেগেটিভ ইমেজ তৈরি হয়। এবং নেক্সট টাইম কি তুমি আর যাবে? না, তখন তো রেস্টুরেন্টে আর যাবো না। শুধু যাবে না এটাই না, আবার ওই যে ওয়ার্ড অফ মাউথ তো এখন খুব পাওয়ারফুল, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, এক কানেকশন থেকে আরেক কানেকশন চলে যাবে, কমিউনিকেশনে রিভিউ খারাপ হয়ে যাবে। হুম, তাহলে এরকম স্পেসিফিক কোন এক্সাম্পল দাও যে এটা তোমার পজিটিভ আর নেগেটিভ। আচ্ছা, হ্যাঁ, ইভ্যালির কিন্তু এখন নতুন কাস্টমার পাওয়া নিয়ারলি ইম্পসিবল, রাইট? আমার মনে হয় যাদের অনেক টাকা ইনভেস্টেড তারাই এখন ইভ্যালির পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হুম, যদি কোনোভাবে উদ্ধার করা যায়, বাট নতুন কেউ মনে হয় না যাবে। আচ্ছা, তো শুধু ইভ্যালি না, এরকম আরো অনেকগুলোই তো নিউজে দেখলাম। আচ্ছা, তারপর ম্যাম আমি নোকিয়ার কথা ধরা যাবে না, নোকিয়াও তো ডাউন হয়ে যাচ্ছে। নোকিয়া যে শুধুমাত্র ইমেজের জন্য ডাউন হচ্ছে এটাই কি ট্রু? না, আরো অনেক কারণ আছে, তাদের টেকনোলজিক্যাল ইমপ্রুভ হচ্ছে না। হুম, তাহলে তো ওই যে প্রোডাক্ট বেনিফিট ওখানেও চলে যাবে, তাই না? সার্ভিস যারা আপগ্রেড করতে পারেনি বা লেট করেছে, অতদিনে কম্পিটিটর আরো বেটার অফার নিয়ে চলে এসেছে। আচ্ছা, আমি একটা পজিটিভ এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করি। সেটা হচ্ছে 2 months ago আমার ব্যাংক কার্ড হারিয়ে যায়। তো হারিয়ে যাওয়ার পরে যেটা হয় যে মানে আমার হাজবেন্ড বাইক অ্যাক্সিডেন্ট করেন, তারপরে ওনার যে পার্সে ওনার আমার যত কার্ড ছিল, ভোটার আইডি সবকিছু ওখানে ছিল, ওটা হারিয়ে গেছে। তো টেনশনে পড়ে গেলাম, রাতের ঘটনা, তো কি করা যায় অনেকক্ষণ চিন্তা করলাম যে সবগুলো কার্ড চলে গেল, এখন কি করতে হবে। আর যেহেতু আমি ঢাকার বাইরে আছি, আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তো সব আমাদের দুজনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যেহেতু ঢাকাতে, এখন লোকাল, তারপর রাতের বেলা লোকাল ব্যাংকেও তো যেতে পারছি না, কি করব অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর হঠাৎ মাথায় আসলো যে আচ্ছা, এই সবগুলো ব্যাংকের তো কল সেন্টার আছে, তাহলে কল সেন্টারে ফোন দিই। তারপর অনলাইন থেকে ওদের ওয়েবসাইট থেকে নাম্বার নিয়ে ফোন দিলাম, তখন রাত 12:15 মতো বাজে। তো সাথে সাথে ওরা আমাকে মনে হয় 2 মিনিটস এর মধ্যেই আমার সার্ভিস, এত ভালো সার্ভিস দিল, মানে আমি মোর দেন এক্সপেকটেশন, আমি আসলে এক্সপেক্টই করি নাই। এবং ওরা আমার ডিটেলস নিয়ে সাথে সাথে কার্ডটাকে বার করে দিল, বললো যে এটা আপনি লোকাল ব্রাঞ্চে যে অর্ডার করেন, আশা করি আপনি পেয়ে যাবেন নতুন কার্ড, কিন্তু আপনার এই কার্ডটাকে আমরা ব্লক করে দিয়েছি। তো সেটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে ওদের সার্ভিস। এবং তারপর আমি যখন লোকাল ব্রাঞ্চে গেলাম পরদিন, তখন ওরাও অনেক কোঅপারেট করলো। ওরা ঢাকা থেকে অর্ডার করে আলাদা স্পেশালি আমার জন্য আবার কার্ড নিয়ে আসলো, কারণ সিস্টেম হচ্ছে
আমার যে হোম অ্যাড্রেস দেয়া ওখানেই কার্ডটা চলে যাবে। তো যেহেতু আমি সেখানে নেই, পরে আমি ওদেরকে বুঝিয়ে বললাম যে প্যান্ডেমিকের জন্য আমি তো এখন ঢাকাতে নেই, এখানে আছি, তো আমার কার্ডটা যেন এখানে আনা হয়। পরে ওরা কিন্তু ফ্রি অফ কস্টেই আমাকে এখানেই প্রোভাইড করেছে। তাহলে এটা কি খুব পজিটিভ একটা এক্সপেরিয়েন্স না? ইয়েস ম্যাম। মোর দ্যান এক্সপেকটেশন। আচ্ছা, তাহলে এরকম নিশ্চয়ই তোমাদেরও এরকম এক্সপেরিয়েন্স হয়েছে তোমাদের সাথেও, এবং অনেক জাস্ট অপোজিট এক্সপেরিয়েন্সও অনেক হয়েছে, রাইট? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে এই যে ডিটারমিনেন্টস অফ সিপিভি, এই 8 পয়েন্টস, এগুলো কি ক্লিয়ার? জি ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, একদমই ইজি, আমি ডিফিকাল্ট কিছুই আজকে পড়াবো না, এই চ্যাপ্টারটা খুবই ইজি। দেন নেক্সট ইজ কাস্টমার ভ্যালু অ্যানালাইসিস। ওকে, so far we discussed from the customer's point of view, হ্যাঁ, যে এগুলো কিন্তু সবই কাস্টমার নিজেরা ক্যালকুলেট করেছে না? ইয়েস ম্যাম। এই যে কাস্টমারের পকেট থেকে পয়সা চলে গেছে, সে চিন্তা করছে যে তার টাইম এনার্জি সেভ হবে, কারা তাকে সার্ভ করবে, এটা কিন্তু কাস্টমার এটা ফাইন্ড আউট করবে। হ্যাঁ, নাও আই উইল ডিসকাস ফ্রম কোম্পানিজ পয়েন্ট অফ ভিউ। তাহলে দুটো কিন্তু সেম না, এটা খেয়াল করো, নোট রেখে দাও যে কাস্টমার ভ্যালু অ্যানালাইসিস, হু ইজ ডুইং দিস অ্যানালাইসিস? নট কাস্টমার, কোম্পানি। Company find out that what type of value they are created, how the customers are giving priority to that value or not, they like that benefit or not. So this is from company's point of view. So let's start 5 point. It is also mentioned in your text. Let me tell you the page number. 152. Okay, so first one is identify major attributes and benefits that customers value. তাহলে কোন অ্যাট্রিবিউটস গুলো এখন বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা কিন্তু কোম্পানি ফার্স্টে ফাইন্ড আউট করতে হবে। এখন আমি যদি হ্যান্ডসেট ডেভেলপমেন্ট আপগ্রেডেশনের কথা বলি, তাহলে কোন ফিচার্স আর বেনিফিট তোমরা আসলে সবথেকে বেশি প্রায়োরিটি দাও? ম্যাম ক্যামেরা, স্টোরেজ, র্যাম। আচ্ছা, ক্যামেরা, স্টোরেজ, তারপরে স্ক্রিনের যে সাইজটা, এটাও ইম্পর্টেন্ট না? ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম, লেআউট। হ্যাঁ, এটাও ইম্পর্টেন্ট, কারণ তোমরা অনেক মুভি দেখো, গেমস খেলো, তাহলে এই যে প্রায়োরিটি চেঞ্জ হয়ে গেছে, কিন্তু আসলে ফার্স্ট প্রায়োরিটি কি হওয়া উচিত ছিল? কেন আমরা মোবাইল ফোন ইউজ করি? ফোন কল, কথা বলার জন্য। হ্যাঁ, কিন্তু আজকাল দেখেছো কোনো ফোনে কি বলে যে ক্লিয়ার কথা শোনা যায়? না না ম্যাম। ম্যাম, এটা এখন পুরানো হয়ে গেছে। এইসব কথা আর নাই, বাদ হয়ে গেছে। এখন সবাই হচ্ছে ক্যামেরা, তারপরে যে তোমরা যে বলি স্টোরেজ, ব্যাটারি লাইফ, এগুলো নিয়ে। তাহলে কোম্পানিকে কিন্তু এটা ফাইন্ড আউট করতে হবে। আর কোম্পানি এটা কিভাবে ফাইন্ড আউট করবে? ম্যাম, কাস্টমারের রিভিউ দেখে বা তারা আইডেন্টিফাই করবে এগুলো হ্যাঁ, কাস্টমারের দরকার। কন্টিনিউয়াসলি সার্ভে করবে, মার্কেট রিসার্চ করবে, তাই না, ফিডব্যাক নিবে, এইভাবে তারা জানতে পারবে, ওয়ার্ড অফ মাউথ। ইভেন কমপ্লেইন থেকেও কি জানা যায় যে কোথায় প্রবলেম? জি ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। ডেফিনেটলি, হ্যাঁ, অনেক প্রোডাক্ট কিন্তু দুনিয়াতে ডেভেলপড হয়েছে, ইনোভেট হয়েছে অন দ্য বেসিস অফ কাস্টমার্স কমপ্লেইন। দেন সেকেন্ড ওয়ান, assess the qualitative importance of different attributes and benefit. So after find out 3 attributes or 3 benefit of any particular product, now they will assess on the basis of priority. কিভাবে করবে? 1 2 3 এরকম করবে না? এই যে তোমরা কতগুলো বেনিফিটের কথা বললে আমাকে, হ্যান্ডসেটে তোমরা চাও, এটার মধ্যে কি তোমাদের 1 2 3 আছে? ইয়েস ম্যাম, সব তাহলে ক্ষেত্রেই 1 কোনটা? ফার্স্ট বেনিফিট কোনটা? প্রসেসরটা আমাদের কি রকম ফোনের? ম্যাম ডিউরেবিলিটি হবে না? হতে পারে, এটা কাস্টমার টু কাস্টমার ভ্যারি করবে। তারপরে সব থেকে বেশি পার্সেন্টেজ যেখানে আসবে, ভোট আসবে, সেটাই তারা দে উইল গো ফর দ্যাট। আচ্ছা, যদি দেখে যে সব থেকে বেশি ভোট এসেছে ক্যামেরার জন্য, ক্যামেরা রিজলিউশন,
সেলফি রিজলিউশন, তাহলে ওখানে যাবে, ওটাকে নাম্বার 1 দেবে। আচ্ছা, দ্যাট থার্ড স্টেপ, অ্যাসেস কোম্পানিজ এন্ড কম্পিটিটরস পারফরম্যান্স। যে কাস্টমার যে রেট করেছে, শুধুমাত্র আমার ব্র্যান্ডটাকে রেট করেছে সেটাই এনাফ না, কম্পিটিটরের পারফরম্যান্সটাকে তারা কিভাবে দেখছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট না? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, তো দেখা গেল যে তারা বললো যে হ্যাঁ তোমার ক্যামেরাটা ভেরি গুড, কিন্তু যখন আমি আমার এই রিভিউ দেখে আমি খুশি হলাম, কিন্তু আমার যারা কম্পিটিটর তাদের রিভিউতে তারা লিখলো যে তোমার ক্যামেরাটা বেস্ট, তাহলে কি আমার আরো ইমপ্রুভ করতে হবে না? ইয়েস ম্যাম। তাহলে কিন্তু আমার খুশি হওয়ার কোনো কারণই নাই, কারণ আমাকে ভালো বলেছে কিন্তু বেস্ট তো না, তাহলে আমাকে বেস্ট হতে হবে। সো কোম্পানি উইল ডু কম্পারেটিভ অ্যানালাইসিস, যে কম্পিটিটরের ব্যাপারে কাস্টমার কি ওপিনিয়ন দিচ্ছে আর আমার ব্যাপারে আসলে কিভাবে রেট করছে। So that is, they will monitor that. After that, what they will do, examine ratings of specific segments. So different segment of customers, how they are rating, they will analyze here. Then after that, they will monitor customer values over time. So if you created value once, that the game is not over. You have to continuously monitor your customers. That কারণ কাস্টমারের যে টেস্ট, এটা কি চেঞ্জ হয়ে যায় না টাইম টু টাইম? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, তো দেখা যাচ্ছে যে এখন তুমি সেলফি নিয়ে খুব ব্যস্ত আছো, আফটার 2 to 3 ইয়ার্স তোমার সেলফি তুমি কোনো ভ্যালু, মানে তোমার কাছে কোনো ইম্পর্টেন্সই থাকবে না, তখন তোমার ক্যামেরাটাও খুব ইম্পর্টেন্ট মনে হবে না, তখন মনে হবে যে অন্য কিছু, স্টোরেজ বা তুমি অফিসিয়াল কাজ করছো এরকম কোনো ফ্যাসিলিটিস আছে কিনা সেগুলো তুমি সার্চ করবে। তাহলে যে কাস্টমারের প্রায়োরিটি, তাদের টেস্ট, প্রেফারেন্স সবকিছুই চেঞ্জ হতে পারে, তাহলে সেই সাথে কোম্পানিকে কি অ্যাডজাস্ট করতে হবে না? ইয়েস ম্যাম। দে হ্যাভ টু কালেক্ট ইনফরমেশন। যে এবং এই জন্য খেয়াল করেছো যে হ্যান্ডসেটের কিন্তু অনেক ধরনের ভ্যারাইটিস আনে, যে একই কোম্পানি কিন্তু ডিফারেন্ট টাইপের হ্যান্ডসেট আছে। ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম, অনেক মডেল। অনেক মডেল থাকে, তাহলে তুমি যদি গেম চাও তাহলে গেমের জন্য হয়তো একটা আছে, কেউ ক্যামেরার উপরে বেশি প্রায়োরিটি দিয়ে আরেকটা করেছে, আরেকটাতে হয়তো স্টোরেজ বেশি, এইভাবে করে একটাতে হয়তো প্রাইস অ্যাফোর্ডেবল, একটাতে প্রাইস প্রিমিয়াম, সেম ব্র্যান্ডের। তাহলে এই যে কাস্টমার ভ্যালুটা ওভার টাইম কন্টিনিউয়াসলি মনিটর করে ওরা সেভাবে ওদের ভ্যালু অ্যানালাইসিস করে এন্ড ভ্যালু আপগ্রেড করে। So these 5 points, any confusion or any question you have? No, ma'am. Very easy. Then cat, একটা ক্লাসে প্রিভিয়াসলি আমি ক্যাটের এক্সাম্পল দিয়েছিলাম, রাইট? ভুলে গেছো? ক্যাটারপিলার। কোনো রেসপন্স পাচ্ছি না। ইয়েস ম্যাম। ক্যাটারপিলার বলেছিলাম না, যে যারা ক্যাম্পাসে গিয়েছো, যে ইস্ট ওয়েস্টের সামনে রাস্তায় কাজ চলছিল বা কোনো কনস্ট্রাকশন সাইটে, হ্যাঁ বলছিলেন ম্যাম। হ্যাঁ হাই রাইজিং বিল্ডিং হচ্ছে, ওখানে ক্রেন থেকে শুরু করে সবগুলো যত রকম মেশিনারিজ লাগে, এটার জন্য হচ্ছে ওয়ার্ল্ড লিডার। হ্যাঁ, ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল মার্কেটে ক্যাটারপিলার হচ্ছে ওদের নাম, আর এটা হচ্ছে ওদের লোগো। ক্যাট লেখা থাকে, রাস্তাঘাটে তোমরা দেখতে পারো, বা কোথাও কোনো ব্রিজ কালভার্ট। ইয়েলো কালারের হয়। হ্যাঁ, তো ইয়েলো আর ব্ল্যাক এই দুটোই হচ্ছে ওদের কালার। ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, তো ক্যাটারপিলার এটা জাপানিজ কোম্পানি, তো ওদের কম্পিটিটর কারা? ওদের ক্লোজ কম্পিটিটর হচ্ছে কোমাৎসু। এবং ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে কোমাৎসুর থেকে ক্যাটারপিলারের প্রোডাক্ট কিন্তু অনেক এক্সপেন্সিভ, কিন্তু ওরা কাস্টমারকে ওইভাবে কনভিন্স করতে পেরেছে, যে জন্য ওরা মার্কেট লিডার। প্রোডাক্ট যেমন আমি যদি অ্যাপেলের কথা বলি, অ্যাপেলের কোনো অ্যাফোর্ডেবল প্রোডাক্ট আছে? No, ma'am. নো ম্যাম। না, সব প্রিমিয়াম প্রাইস না? ইয়েস ম্যাম। Yes, ma'am. কোনোদিন কখনো দেখেছো যে কোনো ডিসকাউন্ট, No. সেল এসব পেয়েছো? নো ম্যাম। নো, No, ma'am. অলওয়েজ এক্সপেন্সিভ। কিন্তু সেই জন্য কি ওদের কাস্টমার নাম্বার অফ কাস্টমার কমে গেছে? No, ma'am. নো ম্যাম। No, ma'am. তাহলে ক্যাটারপিলারও কোয়ালিটি বেস্ট, এবং ওরা অনেক ধরনের আফটার সেল সার্ভিস সাপোর্ট দেয়। এইটা মিনি কেস আছে, মানে ছোট একটা প্যারা, এই 50 to 53 পেজে, এটা পড়ে নিও, এখানে তোমরা দেখতে পারবে।
এই যে একটু আগে যা যা পড়ালাম এটার ইমপ্লিকেশনটা এখানে দেখতে পারবে। আচ্ছা, নাও আই এম গোয়িং টু অ্যানাদার টপিক, that is the delivering high customer value. So before delivering high customer value, you have to understand this term. One is loyalty, value proposition, and value delivery system. So page number কত? আচ্ছা, 153 পেজে দেয়া আছে যে delivering high customer value. So loyalty, you know that highly committed, যে ফিউচারে তুমি সেম প্রোডাক্ট পারচেজ করবে and continuously you are purchasing the same brand. আচ্ছা, আমি একটা ব্র্যান্ডের কথা বলি যে লাস্ট 3 ইয়ার্স মানে দেশে ব্যাক করার পরে আমি ওই একটা ব্র্যান্ডের টি সবসময় কনজিউম করি, সেটা হচ্ছে ইস্পাহানি মির্জাপুর টি ব্যাগ। তোমাদের এরকম লং টাইম কোনো লয়্যালটি নিশ্চয়ই আছে, তোমরা লয়াল কমিটেড। ইয়েস ম্যাম। আমাদের বাসায়ও ইস্পাহানি কেনা হয় সব সময়। টি ব্যাগ? জি ম্যাম, টি ব্যাগ বা হচ্ছে ওই যে চা পাতি যেটাই বলেন। আচ্ছা, আমি যেহেতু টি ব্যাগ ইউজ টু, তো এই জন্য আমি সবসময় ওদের ওইটাই পারচেজ করি। তাহলে এটাও কিন্তু একটা লয়্যালটি। দেন ভ্যালু প্রপোজিশন। Value proposition is basically the whole cluster of benefits that company promises to deliver. হ্যাঁ, যে কোম্পানি কি প্রমিস করেছে। এখন আমি যদি টয়োটার কথা বলি, তাহলে টয়োটার প্রমিসটা কি তোমাদের জানা আছে? ফ্যামিলি কার না? ইয়েস ম্যাম। Yes, ma'am. কোয়ালিটিটা, জাপানিজ প্রোডাক্ট তো আমরা কোয়ালিটির জন্য লাইক করি, রাইট? Yes, ma'am. Yes, ma'am. তাহলে কি ধরনের বেনিফিট আসলে ওরা প্রমিস করছে সেটা এক্সাম্পল দিলেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে। যেমন এখানে তোমাদের টেক্সটে যে এক্সাম্পলটা দেয়া আছে সেটা হচ্ছে ভলভো। তাহলে ভলভোর যেটা মেইন পজিশনিং, দ্যাট ইজ দ্য সেফটি। সেফটি সব থেকে বেশি ওরা সব থেকে প্রায়োরিটি দেয় সেফটির উপরে। আচ্ছা, আমি যদি বিএমডব্লিউর কথা বলি, যে ওরা বলে যে আলটিমেট ড্রাইভিং মেশিন, স্মুথ ড্রাইভিং এক্সপেরিয়েন্স, এটা ওদের পজিশনিং আর ভ্যালু প্রপোজিশন। আচ্ছা, তাহলে আরো কিছু ভ্যালু প্রপোজিশন আমাকে বলো, যদি তোমরা এটা বুঝে থাকো আমাকে ইজিলি এক্সাম্পল দিতে পারবে। এনি প্রমিস অফ এনি ব্র্যান্ড। হারিয়ে গেলে? মানে সেন্সোডায়াল টুথপেস্ট যেমন সেন্সিটিভিটি ইয়ে দেয়। হ্যাঁ, যে সেনসিটিভিটি রিলিফ করে, রাইট? আচ্ছা, তারপর আরেকটা এক্সাম্পল আমার মনে পড়ছে যে ইনো, অ্যাসিডিটির জন্য একদম 5 মিনিটস এ রিলিফ, এরকম বলছে না ওরা? হ্যাঁ ম্যাম, ইনো। আচ্ছা, তারপরে অনেক সব প্রোডাক্টই তো কিছু না কিছু প্রমিস করে, যেমন কি জানো, গ্লো এন্ড লাভলি, তোমার স্কিন গ্লো করবে, রাইট? ইয়েস ম্যাম। করছে নাকি তোমাদের কারো গ্লো? ম্যাম ইউজ করা No, হয়। ma'am. আচ্ছা, হেয়ার ফল সলিউশন। ম্যাম তাহলে আমাদের উবারের আছে কিন্তু ম্যাম, দ্য স্মার্টেস্ট ওয়ে টু গেট অ্যারাউন্ড। আচ্ছা, এটা কি উবারের? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে মোস্ট অফ দা কোম্পানিতে কিন্তু তোমরা এরকম ভ্যালু প্রপোজিশন পেয়ে যাবে যে ওরা আসলে কি প্রমিস করছে তোমাকে, সেটা ইম্পর্টেন্ট। তাহলে কাস্টমারকে ভ্যালু প্রোভাইড করার জন্য এরকম একটা ভ্যালু স্টেটমেন্ট থাকাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। তাহলে কিন্তু কাস্টমার কনফিউজড হবে না, খুব স্পেসিফিক একটা মেসেজ সে পাবে। কিন্তু ভুয়া প্রপোজিশন দেয়া যাবে? No, ma'am. ও ম্যাম, No, ma'am. অনেক কোম্পানি কি দিচ্ছে না? জি ম্যাম, Yes, দিচ্ছে ma'am. তো। ওই যে গ্লো এন্ড লাভলি তো দিচ্ছে, অনেকে হ্যাঁ। ইউজ করে কিন্তু রেজাল্ট তো পাচ্ছে না। হ্যাঁ, এটা রেজাল্ট তো পাওয়া পসিবল না, কারণ কিছু মেখে কি তোমার এক্সটার্নাল কালার চেঞ্জ করা পসিবল? No, ma'am. না, তাহলে তো আফ্রিকানরা কেউ ব্ল্যাক থাকতো না। সো তারপরে এই যে কি যেন হরলিক্স এর যে দেখলাম যে পালং শাক, তারপর কি যেন, মানে ওয়ার্ল্ডে যত পুষ্টি আছে হরলিক্স খেলে ওটা হয়ে যায়, তাহলে আর কিছু খাওয়ার দরকার নেই, রাইট? Yes, ma'am. এবং ইন্ডিয়াতে জানো যে এই ধরনের যত নিউট্রিশনাল ড্রিঙ্ক আছে এগুলোর এগেনস্টে কিন্তু ওরা মামলা করেছে ইন্ডিয়াতে,
যে ওরা যেরকম বলে যে আপনার চিলড্রেনের গ্রোথ, ব্রেন ডেভেলপমেন্ট, টলার, স্ট্রঙ্গার, অনেক ব্র্যান্ড এরকম অনেক প্রমিস করেছে না? Yes, ma'am. ইভেন প্রেগন্যান্সির সময় যে বেবির ইন্টারনাল গ্রোথ সেটার জন্য বলছে যে কি জানো, মাদার হরলিক্স। আসলে এগুলো কিন্তু কোনোটাই তোমরা বিলিভ করো না, এরকম কোনো নিউট্রিশনাল ভ্যালু ওদের নাই। তো ইন্ডিয়াতে যখন কেস করে তখন একটা ল্যাবরেটরি টেস্ট করে বলে যে ওরা যেমন বলে না যে 26টা নিউট্রিয়েন্ট না কতগুলো এরকম বলতে থাকে যে আছে, এরকম কিছুই পাওয়া যায় না, এগুলো ভুয়া। তোমরাও চাইলে এরকম কেস করে দিতে পারো এবং পরে টেস্টে দেখা যাবে যে এরকম কিছুই নাই। সো সেটা যেন জেনুইন হয়, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড ভ্যালু ডেলিভারি সিস্টেম, দ্যাট হাউ ইউ আর ডেলিভারিং দ্য ভ্যালু, অ্যাকচুয়াল কাস্টমারকে তুমি সেটা কিভাবে আসলে প্রোভাইড করছো, যে সে এক্সপেরিয়েন্সটা কিভাবে করছে। তো এখানে কি মানে প্রোডাক্ট অ্যাভেইলেবল, তারপর স্মুথ ডেলিভারি, এই অনলাইন ডেলিভারি, এগুলো আসবে না এখানে? ইয়েস ম্যাম। তারপর অনলাইন পেমেন্ট, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে কিভাবে সে কি খুব ইজিলি পে করতে পারছে কিনা, ইজিলি সে বাসায় বসে ডেলিভারি পাচ্ছে কিনা, তো ডেলিভারি চার্জ কত, এই যে কিভাবে আসলে অ্যাকচুয়াল ডেলিভারিটা তুমি দিচ্ছ সেটাও ইম্পর্টেন্ট। সো দ্য কম্বিনেশন অফ দিস থ্রি ইজ বেসিক্যালি দ্য হাই কাস্টমার, it's created high customer value. Then I will give you a homework. You will find out the top 10 brand in customer loyalty. তোমরা এখনই নেটে সার্চ দিতে পারো, টপ 10 ব্র্যান্ড পেয়ে যাবে, ওখানে গুগল আছে, ফেসবুক আছে, তারপর টয়োটা থাকতে পারে, ম্যাকডোনাল্ডস ছিল। বাটা হুম? বাটা তো হচ্ছে কাস্টমার লয়্যালটি। না না, আমি বাটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের কথা বলছি, বাটা মানে লোকালি আমাদের কান্ট্রির এক্সাম্পল দিচ্ছি না। যে টপ ব্র্যান্ডস ইন কাস্টমার লয়্যালটি, এটা তোমাদের টেক্সটে দেয়া আছে কিন্তু সেটা অনেক পুরাতন, আমি এটা তোমাদেরকে পড়তে বলবো না, এটা মনে হয় 12 এর। ম্যাম 1 নম্বরে আছে এখন অ্যামাজন, তারপরে অ্যাপেল, আচ্ছা, অ্যাপেল, অ্যামাজন, তারপর গুগল, মাইক্রোসফট, দেন পড়ো। ম্যাকডোনাল্ডস, গুগল, আচ্ছা, তাহলে এটা তোমরা স্যামসাং। দেখে নিও। ফেসবুক, আলিবাবা, ভিসা, মাস্টারকার্ড। রাইট, তাহলে টপ ব্র্যান্ডস ইন কাস্টমার লয়্যালটি, যে কাস্টমার বারবার ঘুরে ফিরে এই প্রোডাক্টগুলো, এই কোম্পানিগুলো থেকে তারা সার্ভিস নিচ্ছে, তাদের প্রোডাক্টটি সার্ভিস ইউজ করছে, তাহলে এরকম টপ ব্র্যান্ড দেখবে। এবং আরেকটা জিনিস খেয়াল করে দেখো যে টপ ব্র্যান্ডটা কি সবাই যাদের নাম তোমরা বললে এরা সবাই কাস্টমার ওরিয়েন্টেড না? Yes, ma'am. ইয়েস ম্যাম। Their customer service, their staff, everything is number one. Brand image, definitely very positive. Customers are satisfied. এবং আমি কিন্তু তোমাদেরকে বলেছিলাম যে গুগলকে পাওয়ার পরে আমি আর কোনো সার্চ ইঞ্জিন সার্চই করি নাই, রাইট? Yes, ma'am. ক্লাসে বলেছিলাম। তাহলে নিশ্চয়ই আমার মতো অন্যরাও সেম, এই জন্য গুগল টপ ব্র্যান্ড হয়েছে। Yes, ma'am. Then product and service quality. So quality is very important for loyalty, satisfaction, long-term relationship. So any volunteer, could you read the definition of quality here? Can I? Sure. Quality is the totality of features and characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs. So it's total features and characteristics, whatever you are offering to your, it's a complete package. It could be any product or service. What you're offering is and satisfying customers' need. What type of need? Stated or implied? আচ্ছা, stated or implied need. এটা মনে হয় আমাদের চ্যাপ্টার 1 এ ডিসকাস করা হয়েছিল, রাইট? 5 টাইপস এর নিড পড়িয়েছিলাম না? সিক্রেট ma'am. নিড, পড়ানো Yes, ma'am. স্টেটেড নিডস। তাহলে Yes, ma'am. স্টেটেড নিডস কোনটা? যে Expressed. নিডটার কথা আমরা প্রকাশ করি। হ্যাঁ, রাইট। থ্যাঙ্কস ফর ইউর রাইট আনসার। যেটা হচ্ছে একদম আমরা বলেই দিই যে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি চাই, কি ধরনের কোয়ালিটি আমরা এক্সপেক্ট করি, মেনশন করে দিই, দ্যাট ইজ দ্য স্টেটেড নিড। Okay, then see two different types of quality. To understand quality, you should know these two terms.
One is conformance quality, another one is performance quality. So you are very familiar with performance quality, right? কি ফ্যামিলিয়ার না তোমরা? পারফরম্যান্স কোয়ালিটি কোনটা? ম্যাম প্রোডাক্টটা আমাদের কেমন বেনিফিট দিচ্ছে এটা। সেটার যেভাবে তোমাকে প্রমিস করেছিল সেভাবেই কি সে পারফর্ম করছে, সেটাই পারফরম্যান্স কোয়ালিটি। Yes, ma'am. আচ্ছা, যে যদি বলে থাকে যে এই এসিটা ইউজ করলে তোমার ইলেকট্রিসিটির কস্ট কম হবে বা তোমার রুমটা এত কুইকলি কি বলবো এটাকে কুল হয়ে যাবে, তো একটা টাইম দিল যে 15 মিনিটস ইউজ করার পরে ইউ ক্যান ফিল দ্য ডিফারেন্স ফর এক্সাম্পল, এবং সেভাবেই তুমি দেখছো যে এভরিডে সেই পারফরমেন্স সেভাবেই সে চলছে, তাহলে দ্যাট ইজ পারফরমেন্স কোয়ালিটি, রাইট? ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। অথবা বললো যে 2 উইকস পর থেকে তোমার হেয়ার ফল হচ্ছে 30% কমে যাবে এবং তুমি অ্যাকচুয়ালি সেটাই দেখলে, দ্যাট ইজ দ্য পারফরমেন্স কোয়ালিটি। আচ্ছা, বা এই ওষুধটা খেলে তোমার এই অসুখটা সেরে যাবে এবং আসলেই সেভাবেই সে প্রমিস রেখেছে, তোমার ওই ডিজিজটা কিওর হয়ে গেছে, দ্যাট ইজ অলসো পারফরমেন্স কোয়ালিটি। দেন দ্য নিউ টার্ম ইজ কনফরমেন্স কোয়ালিটি, or you are also familiar with this? No? Yes, no একটা কিছু তো বলবে। ম্যাম কাইন্ডলি আবার রিপিট করবেন। আমি বলেছি যে কনফরমেন্স কোয়ালিটির সাথে কি তোমরা ফ্যামিলিয়ার, আগে শুনেছো? নো ম্যাম। আচ্ছা, সেটাই জানতে চাচ্ছিলাম। আচ্ছা, তাহলে পারফরমেন্স কোয়ালিটিটা ক্লিয়ার? ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে কনফরমেন্স কোয়ালিটির জন্য যে এক্সাম্পলটা দিলে তোমরা খুব ইজিলি উইদিন এ মিনিট বুঝে যাবে সেটাই বলি। তোমরা সবাই নিশ্চয়ই ম্যাচ বক্স চিনো? ইয়েস ম্যাম। ম্যাচ বক্সে কতগুলো স্টিক থাকে? গুনিনি কখনো ম্যাম। আমিও কখনো গুনিনি, কিন্তু ম্যাডাম স্টুডেন্টরা বলেছে 42 প্লাস মাইনাস 2 ম্যাম। হ্যাঁ, যে 40 হতে পারে 42 হতে পারে, গুনে দেখতে পারো। সো আজকাল তো আমাদের স্টোভ গুলো ওই যে অটো হয়ে গেছে, আমাদের আর লাগে না ম্যাচ বক্স। আচ্ছা, তো ম্যাচ বক্সে ম্যাচের পারফরমেন্স কোয়ালিটি কোনটা হবে? ম্যাচের কি বলে যে খুব দ্রুত আগুন জ্বলে ওঠে তারপর নরম হয়ে যায় না, এগুলো বলে না যে মানে আগে যখন দিত, আজকাল ভিজলো জল, পানিতে ভিজে গেলেও জ্বালানো যায়। আচ্ছা, তো এই যে এগুলো হচ্ছে পারফরমেন্স, যে খুব সহজেই এটা হয়ে গেল মানে জ্বলে উঠছে, এটা হচ্ছে তার পারফরমেন্স, স্মুথ ফাংশন। আর কনফরমেন্স কোয়ালিটি কোনটা? যখন ওই 42টা স্টিক একইভাবে জ্বলে উঠবে, দ্যাট ইজ দ্য কনফরমেন্স কোয়ালিটি। ক্লিয়ার? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, তো এখন কোম্পানি বললো যে ভলভো হচ্ছে সেফ অ্যান্ড সিকিউরড রাইডিং এর, তোমাকে এটার পারফরমেন্স হচ্ছে এরকম যে এই কার ড্রাইভ করলে অ্যাক্সিডেন্ট হবে না, সেফ থাকবে তুমি, তো এটা হচ্ছে পারফরমেন্স কোয়ালিটি। কিন্তু ভলভো যখন 1 মিলিয়ন কার ম্যানুফ্যাকচার করবে এবং 1 মিলিয়ন কারই যখন সিমিলার পারফরমেন্স দেবে, দ্যাট ইজ দ্য কনফরমেন্স কোয়ালিটি। ক্লিয়ার? ইয়েস ম্যাম। Yes, ma'am. একদমই সিম্পল। যদি তোমরা এক্সাম্পলটা লিখে রাখো, না হলে কিন্তু পরে ভুলে যাবে, হারিয়ে ফেলবে যে কনফরমেন্স কি ছিল। আচ্ছা, দেন ম্যাক্সিমাইজিং কাস্টমার লাইফ টাইম ভ্যালু। সো লেটস সি what is the lifetime value. Lifetime value means your customer your goods and service for rest of his or her life, right? Yes ma'am. আচ্ছা, তাহলে যখন
এরকম যদি হয় যে সে লাইফ টাইমের জন্য তোমার কাস্টমার হয়ে যাবে, অটোমেটিক্যালি দ্যাট উইল ইনক্রিজ ইওর প্রফিটেবিলিটি। ইয়েস ম্যাম। সো হাউ, এনি ভলান্টিয়ার প্লিজ রিড দিস। ম্যাম আমি বলি ম্যাম, সেটা হচ্ছে কি, যেমন ম্যাম আমাদের ক্যাডবেরিটা, এটা মূলত প্রথমে চকলেটটা ছিল একদম বাচ্চারা যারা ছিল, কিডস যারা, তাদের জন্য ছিল। তারপরে দেখা গেলো কি ওরা ওদের অ্যাডভার্টাইজমেন্টটাকে একটু ডেভেলপ করলো, যে ইয়ঙ্গার যারা একটু আপনার টিনেজে যারা আছে তাদের জন্য। এবং লাস্ট পর্যায়ে এখন দেখা যায় বিভিন্ন ম্যারেজ সেরিমনি, তারপর দেখা যায় বিভিন্ন ফ্যামিলি ফাংশনেও এটা কি ইউজ করার জন্য তৈরি করছে অকেশনে, হ্যাঁ, কোন Occasional। সেলিব্রেশনের জন্য, ম্যাম এটা ইভেন তো গিফট আইটেম। হ্যাঁ ইয়েস ম্যাম, এখন এটা তো লাইফ টাইম বেড়ে গেল অনেক। হ্যাঁ, যেমন আমি যদি বলি যে জনসন বেবি প্রোডাক্টের কথা, যে তুমি যখন বেবি ছিলে তখন তোমার প্যারেন্টস এটা তোমাকে অ্যাপ্লাই করেছে তোমার উপরে। এখন দেখা যাচ্ছে যে তুমি বড় হয়ে গেছো, তুমি এখন আর বেবি নাই, বাট স্টিল তুমি সেই বেবি প্রোডাক্ট গুলো ইউজ করছো, ইভেন তোমার প্যারেন্টসও ইউজ করছেন। তাহলে কি এখানে লাইফ টাইম ভ্যালু ক্রিয়েটেড হয়নি? ইয়েস ম্যাম, তাহলে তো ক্রিয়েটেড হয়ে যাবে। এবং তোমরা নিশ্চয়ই করো ইউজ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. আমার মনে হয় মোর অর লেস তোমাদের প্রত্যেকের বাসাতেই যে উইন্টারে গেলেই পাওয়া যাবে বেবি লোশন, বেবি কি জানো, বেবি অয়েল, Yes, ma'am. কমন কিছু আইটেম আছে, কটন বাড, ওয়াইপস, এরকম অনেক আইটেমই পাওয়া যাবে যে বেবিদের প্রোডাক্ট, কিন্তু তোমরা এখন ইউজ করছো, ইভেন তোমাদের প্যারেন্টসরা ইউজ করছেন। সো এনি ভলান্টিয়ার, কুড ইউ রিড দিস ওয়ান, প্রফিটেবল Yes, কাস্টমার? ma'am. Customer profitability. A profitable customer is a person, household, or company that over time yields a revenue stream exceeding by an acceptable amount of the company's cost stream for attracting, selling, and serving that customer. Okay, then anyone, could you explain this definition? Or just meaning? No? Try করো। ম্যাম, একটা কাস্টমার লাইফ টাইমে যতগুলা পারচেজ করবে সবগুলা। কিন্তু সেটা কিসের থেকে বেশি হবে? কোম্পানির কস্টের থেকে ম্যাম। হ্যাঁ, যে একজন পার্সন থেকে বা তার ফ্যামিলি কনজাম্পশন থেকে, বা ইট কুড বি এনি প্রোডাক্ট, বিজনেস কনজিউমারও হতে পারে, শুধুমাত্র যে আমরা হাউস হোল্ডের জন্য প্রোডাক্ট পারচেজ করি নট নেসেসারিলি। সো কি হবে যে ওভার দ্য টাইম দেয়ার রেভিনিউ যেটা তার কোম্পানিকে প্রোভাইড করছে, দ্যাট মাস্ট এক্সিড ফ্রম দ্য ওভার দ্য কোম্পানিজ কস্ট। তাহলে কোম্পানির কি কস্ট নেই যে একজন কাস্টমারকে অ্যাট্রাক্ট করতে, সেল করতে, আফটার সেল সার্ভিস, কল সেন্টার কন্টিনিউ করতে, প্রোডাক্ট ডেভেলপ করতে, সবকিছুর জন্য কি কোম্পানির অনেক কস্ট হয়ে যায়? নো, ডেলিভারি, প্যাকেজিং, ম্যাম সবকিছুর তো একটা কস্ট থাকেই সবসময়। তাহলে প্রফিটটা কখন হবে? যখন কি বেড়ে যাবে? ম্যাম রেভিনিউটা বেড়ে যাবে। হ্যাঁ, রেভিনিউটা কস্টের থেকে বেশি হবে। ভেরি সিম্পল, এটার জন্য মানে খুবই একদম এবিসি লেভেলের একটা টপিক, যে একটা মানে কাস্টমার কখন প্রফিটেবল হবে, তার পেছনে কোম্পানি যে কস্ট করবে তার থেকে সে তোমাকে বেশি রেভিনিউ জেনারেট করবে। আচ্ছা, তাহলে এই যে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের যে সেলিং প্রাইস, এটার মধ্যে কি রেভিনিউ থাকে না? ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। একজন সেলস পারসন যদি বলে যে আপা আপনাকে বা ভাইয়া আজকে কোনো প্রফিটই রাখলাম না, আপনাকে কেনা দামে দিয়ে দিলাম, দেন ইউ উইল ট্রাস্ট দ্যাট? নো ম্যাম। নেভার ম্যাম। নেভার। ইজ ইট পসিবল? No, ma'am. নো। হ্যাঁ, এটা একটা মার্কেটিং, একটা বিজনেস টেকনিক, সেলস এর একটা টেকনিক। কিন্তু সে যতই বলুক যে আজকে কোনো প্রফিটই করব না, আজকে আপনার অনারে আমি কেনা দামে দিয়ে দিচ্ছি, তারপরেও দেখা যাবে ওখানে কিছু না কিছু প্রফিট তার থাকবেই। সো প্রফিট ইজ ভেরি important element for any business growth, existence, surviving. So here you can see customer product profitability
অ্যানালাইসিস। আচ্ছা, আজকে এটাই লাস্ট টপিক। কাস্টমার এন্ড প্রোডাক্ট প্রফিটেবিলিটি অ্যানালাইসিসে খেয়াল করো C1, these are the customers. 3 customers and 4 products are there. P1, P2. আচ্ছা, প্লাস দিয়ে কি বোঝাচ্ছে and what is the meaning of minus? ম্যাম প্লাসে সম্ভবত ম্যাম যে প্রোডাক্টটা উনি কনজিউম করতেছে কোম্পানির। না, প্রফিট বোঝাচ্ছে। ম্যাম অথবা মানে এটার জন্য তোমার কোনো মার্কেটিং নলেজের দরকার নেই, এটা একটা কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করলেই জানা যাবে যে প্লাস মানেই হচ্ছে প্রফিট হচ্ছে আর মাইনাস মানে হচ্ছে লস, রাইট? ইয়েস ম্যাম। এটা তো কমন সেন্স। বা তোমরা তো অ্যাকাউন্টিং কোর্স করেছো সবাই? ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। Yes, ma'am. আচ্ছা, তাহলে ওখানে কি সারপ্লাস ডিফিসিট হতো না? ইয়েস ম্যাম। সব সময় তো প্রফিট Yes, ma'am. হয় না, লসও হয় কোম্পানির। আচ্ছা, তাহলে এখানে দেখো যে কখন একটা প্রোডাক্টকে আমরা প্রফিটেবল বলবো আর একটা কাস্টমারকে আমরা প্রফিটেবল বলবো সেটা দেখি, আর কখন বলবো যে লুজিং প্রোডাক্ট আর লুজিং কাস্টমার। আচ্ছা, প্লাস দিয়ে হচ্ছে প্রফিট আর মাইনাস দিয়ে হচ্ছে লস। এখন তোমাদেরকে আমি 2 মিনিটস টাইম দিলাম, এটা দেখে তারপরে আমাকে বলো যে কিভাবে এটা ক্যালকুলেট করেছে। Done? You can try. Ma'am, we can't hear you. Hello? Yes, ma'am. I can hear you, ma'am. আচ্ছা, আমি তো সেম সেটআপে আছি, না শুনতে পাওয়ার কোনো কারণই নেই। আচ্ছা, এখন ট্রাই করো যে কিভাবে এই প্রফিটেবিলিটি অ্যানালাইসিস করেছে। এনিওয়ান? ম্যাম আমি বলবো? বলো। ম্যাম এখানে ফার্স্টেরটাই প্রোডাক্টে যে পরিমাণ ইনভেস্ট করা হয়েছে তার থেকে প্রফিটটা বেশি হয়েছে, যার কারণে এখানে হাইলি প্রফিটেবল প্রোডাক্ট বলছে। আচ্ছা, এটাই একমাত্র কারণ না। দেখো, প্রোডাক্ট আর কাস্টমার কিন্তু এখানে ইন্টার তারপর ম্যাম রিলেটেড। সেকেন্ডটাই যে পরিমাণ ইনভেস্ট করে। না, আমি শেষ করি। দেখো যে ফার্স্ট প্রোডাক্টটাকে কেন প্রফিটেবল বলা হচ্ছে, এখানে তিনটাই কি প্লাস পয়েন্ট না? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। তাহলে এত সিম্পল জিনিসটা কেন তোমরা ধরতে পারছো না যে তিনটা প্লাস, তার মানে এদের কোনো লস আছে এই প্রোডাক্টের? নো ম্যাম। নো ম্যাম। না। P2 তে দেখো একটা প্লাস, এনি মাইনাস? No, ma'am. No, এই ma'am. জন্য প্রফিটেবল। দেন সি P3? ম্যাম দুইটা মাইনাস এর জন্য লস আছে। হ্যাঁ। আর P4? ম্যাম ইকুয়াল। প্লাস মাইনাস Minus দুইটাই। equal. হ্যাঁ, মিক্স এন্ড ম্যাচ, এই যে মিক্সড ব্যাক প্রোডাক্ট, মানে প্লাসও আছে মাইনাসও আছে। আচ্ছা, তাহলে প্রোডাক্টটা তো তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেল, এখন কাস্টমারটা আমাকে বোঝাও। C1? তিনটা প্লাস, তাই হাই প্রফিট কাস্টমার।
C2 ম্যাম ইকুয়াল একটা প্লাস এন্ড মাইনাস তাই মিক্স ব্যাক কাস্টমার। আচ্ছা, আর C3 ম্যাম দুইটা মাইনাস আছে একটা প্লাস, দ্যাটস ওয়াই লুজিং কাস্টমার্স। আচ্ছা, তাহলে খুবই সিম্পল যে প্লাস মানে হচ্ছে এখানে প্রফিট আর মাইনাস মানে হচ্ছে লস হচ্ছে। তাহলে যেদিকে প্লাস বেশি প্রফিট হবে, মাইনাস বেশি লস হবে। এখানে বোঝার মতো কিছু আছে? কি ডিফিকাল্ট মনে হচ্ছে? নো ম্যাম। নো ম্যাম। ডিফিকাল্ট কিছুই না, একদম মানে কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করলে এনাফ। এখানে মার্কেটিং নলেজ অ্যাপ্লাই করারও সুযোগ নাই, এতই সিম্পল এন্ড ইজি। আচ্ছা, এটা তোমাদের টেক্সটেও ডিসকাস করা আছে, এটা পড়ে নিও। পেজ নাম্বার 159 এ, হ্যাঁ 159 এ এটা ক্যালকুলেট করা আছে এবং এটার নাম দিয়েছে হচ্ছে এবিসি, হ্যাঁ কাস্টমার প্রফিটেবিলিটি অ্যানালাইসিস না সিপিএ। পরে আবার বলেছে যে এবিসি কোনটা, অ্যাক্টিভিটি বেসড কস্টিং। তাহলে এখানে প্রফিটেবিলিটি অ্যানালাইসিস, কস্ট অ্যানালাইসিস, লাইফ টাইম ভ্যালু অ্যানালাইসিস সবকিছু একদম ডিটেইলস ডিসকাস করাই আছে। তাহলে আজকে শুধু একটা টপিকই বাদ থাকলো, যেটা নেক্সট ক্লাসে, নেক্সট মানে তো তোমাদের টুমোরো ক্লাস আছে, রাইট? ইয়েস ম্যাম। Yes, ma'am. আচ্ছা, তাহলে টুমোরো এখান থেকে ইনশাআল্লাহ শুরু করব। কাল্টিভেটিং কাস্টমার রিলেশনশিপ আছে, একটাই টপিক সিআরএম, এটা নেক্সট ক্লাসে শেষ করে দিব। তাহলে তোমরা এখন কুইকলি আমাকে অ্যাটেন্ড